ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਖਬਰ ਨੰਬਰ 3 ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਫੌਜਾ ਸਿੰਘ ਸਰਾਰੀ ਦਾ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਵਿਰੋਧ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸੀ ਕਿ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਫੌਜੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਫੌਜਾ ਸਿੰਘ ਸਰਾਰੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਹੋਇਆ। ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਤੋਂ ਖਬਰ ਆਈ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਫੌਜੀ ਨੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਾਬਕਾ ਫੌਜੀ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਔਰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਕੇ ਦੱਸਦੀ ਕਿ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਜਾਣਾ ਪਿਆ। ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਦੇ ਰਾਖੇ ਸਕੀਮ ਖਤਮ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਇਹ ਖਫਾ ਸਨ ਔਰ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੇਲੇ ਇਹ ਸਕੀਮ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦ ਇਸ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਹ ਵੱਡਾ ਵਿਰੋਧ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਇੱਥੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਹੋਵੇ ਮੰਤਰੀ ਦੀ, ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਬਕਾ ਫੌਜੀ ਹੋਣ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਸਾਬਕਾ ਫੌਜੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਪਰ ਇਹ ਸਕੀਮ ਖਤਮ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜੋ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਵਿਰੋਧ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। गया कह सकते हैं कि गड्डी नूं घेरा पाया गया है। मनदीप ने फोन लाइन ते साडे नाल। मनदीप, असीं वेख रहे हैं बहुत वड्डी तादाद च इकट्ठे हुए ने साबका फौजी जिन्हां ने विरोध किया है, तुहाडे कोल की कुछ जानकारी है? बिल्कुल जो गुरजोत की गल करिए तो अज राजपत्तरी जिहड़ा सारागढ़ी गुरुद्वारा साहब के विच शहीदां नूं श्रद्धांजलि देने वास्ते जिहड़ा कार्यक्रम प्रोग्राम रखा गया सी सारागढ़ी गुरुद्वारा साहब के अंदर, और उत्थे जिहड़ा फौजा सिंह सरारी जिहड़े मुख मेहमान के तौर पर पहुंचे सन। और जो कैबिनेट मंत्री फौजा सिंह सरारी पहुंचे तो एकदम जिहड़ा है रिटायर्ड जिहड़े फौजी है जीओ जिन्होंने कैप्टन सरकार के वेले रखा गया सीगा, और उस तो बाद हुण जिहड़ा उन्हां नूं बर्खास्त कर दिता गया नौकरी तो। और इस दे विरोध नूं लैके जिहड़ा जीओजीज ने जिहड़े रिटायर्ड फौजी ने एकदम लाल पगड़ियां बन के इन्होंने कालियां झंडियां दिखाइयां, उत्ते पुतला जलाया गया और काफ़ी रोष प्रदर्शन किया गया। उस तो बाद जिहड़े कैबिनेट मंत्री ने उन्होंने पुलिस सुरक्षा के विच वापस जिहड़ा है वो पिछे मोड़िया गया और दूसरे गेट थानी जिहड़ा काफ़ी देर बाद दूसरे गेट थानी जिहड़ा कार्यक्रम के विच भेजा गया। जी ठीक है मनदीप, धन्यवाद है तमाम जानकारी ਲਈ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਵੱਡਾ ਵਿਰੋਧ ਹੋਇਆ ਫੌਜਾ ਸਿੰਘ ਸਰਾਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਔਰ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਮਾਗਮ ਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਪਾਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਖਬਰ ਨੰਬਰ 2 ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋਨਾਲੀ ਫੋਗਾਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਹੈ। ਸੋਨਾਲੀ ਫੋਗਾਟ ਕੇਸ ਦੀ ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂਚ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਹਿਮ ਖਬਰ ਹੈ। गोवा सरकार ने सीबीआई ਨੂੰ सौंपण जा रही है जांच। दसी कि गोवा सरकार ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ सीबीआई ਨੂੰ ਜਾਂਚ सौंपी जाएगी। उन्होंने कह दिता और साफ तौर पर लगातार मांग तो बाद फैसला लिया गया। सानू अपनी पुलिस से, हालांकि उन्होंने कहा कि सानू भरोसा है, पर जो परिवार लगातार मांग कर रहा सी उन्होंने कहना सी कि असीं असंतुष्ट हां गोवा पुलिस की जांच तो उस तो बाद सीबीआई ਨੂੰ ਇਹ मामला सारा केस है ਜਿਹੜਾ ਉਹ सौंपिਆ जाएगा। परिवार की मांग ਤੇ सीबीआई ਨੂੰ केस सौंपिਆ जा रहा है। 23 अगस्त ਨੂੰ ਦੱਸੀ कि गोवा ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੱਕੀ ਹਾਲਾਤਾਂ 'ਚ ਸੋਨਾਲੀ ਫੋਗਾਟ ਦੀ मौत हुई सी और पिछले दिनों के खाप पंचायतां हिसार दे विच इकट्ठियां हुईयां सन, जिन्हां ने सरकार नूं अल्टीमेटम भी दे दिता सी और उस तो बाद अज ये वड्डा फैसला वेखण नूं मिलिया है। तां हुण सोनाली फोगाट दी मौत मामले दे विच जांच है सीबीआई दे वल्लों कीती जाएगी, क्योंकि गोवा सरकार दे वल्लों कह दिता गया फॉगट के केस की इन्वेस्टिगेशन इज गोइंग ऑन। लेकिन मैं इसके ऊपर कहते वक्त मुझे लगता है कि लोगों की डिमांड है वहाँ से कंटिन्यूसली कि ये केस सीबीआई के पास देने चाहिए। उनकी बेटी की भी डिमांड थी। हमें उस केस में यानी हमारे पुलिस के ऊपर पूरा भरोसा है और डेफिनेटली ये बहुत अच्छी तरह से इन्वेस्टिगेशन कर रहा है। बहुत अच्छे क्लूज़ भी उनको मिले हैं, लेकिन लोगों के डिमांड ध्यान में रखते हुए और उनके बेटी की कंटिन्यूसली डिमांड ध्यान में रखते हुए उन्होंने मैंने प्रेस मीडिया में भी बाकी भी मुझे रिक्वेस्ट की है कि वो सीबीआई के पास दे देना चाहिए, और फिर आज हम वो केस सीबीआई के पास दे रहे हैं। हरियाणा का सीएम के साथ बात हुआ? मैं डेफिनेटली इस केस को आज मैं खुद होम मिनिस्टर को चिट्ठी लिख रहा हूँ कि ये केस सीबीआई के पास देने के लिए मैं खुद चिट्ठी लिख रहा हूँ। कंप्लीट जाय दिले ऑलमोस्ट कंप्लीट जाय दिले, बट तो कंटिन्युअसली त्या लोकांची डिमांड आसा की दिवची म्हणूनच आम्ही विचार केला आज हांव होम मिनिस्टराक पत्र बरोवन सीबीआई घेवपाक। तो सीएम गोवा के वालों जानकारी दी गई है कि जल्दी चिट्ठी लिख रहे हैं। अंकित दुधानी फोन लाइन पे ने। अंकित, लगातार मंग सी परिवार की, हुणे मंग मान ली गई है? बिल्कुल, लगातार परिवार की मांग थी कि सीबीआई से जांच करवाई जाए। जो ये
सोनाली फोगाट की मौत हुई है। और उसी मामले को लेकर के लगातार हरियाणा सरकार पर भी कहीं ना कहीं सवाल उठ रहे थे। हालांकि कल ही मुख्यमंत्री जो है हरियाणा के, उन्होंने बयान दिया था कि गोवा पुलिस जो है वो ठीक दिशा के अंदर काम कर रही है। मैं मुख्यमंत्री को दी जाएगी, मुख्यमंत्री ने आश्वस्त किया। ठीक है अंकित जी के फिलहाल शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए, धन्यवाद। ਤਾਂ ਸੀਐਮ ਜਾਂਚ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਹੁਣ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਜਲਦੀ ਮੈਂ ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂਚ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਹੈ। ਸੀਐਮ ਗੋਆ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜਲਦੀ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਜਾਏਗੀ, ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂਚ ਹੋਏਗੀ ਮਾਮਲੇ ਦੀ। ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਅੱਜ ਦੀ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਔਰ ਖਬਰ ਨੰਬਰ 1 ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਗੈਂਗਸਟਰਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਐਨਆਈਏ ਦਾ ਵੱਡਾ ਐਕਸ਼ਨ ਹੈ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਮੇਤ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸੀ ਕਿ ਵੱਡੀ ਰੇਡ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਵੇਰ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਇਹ ਰੇਡ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 25 ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਔਰ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ 50 ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਇਹ ਵੱਡੀ ਰੇਡ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਖਬਰ ਹੈ। ਲਗਾਤਾਰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਛਾਪੇ ਮਾਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦੇ ਘਰ ਹੋਣ ਜਾਂ ਫਿਰ ਹੋਰ ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਟਿਕਾਣੇ ਹੋਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਐਨਆਈਏ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡੀ ਰੇਡ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ 'ਚ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੇ ਬਰਾਮਦ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਰੇਡ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮੁਕਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੋਲਡੀ ਦੇ ਘਰ ਰੇਡ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੱਗੂ ਭਗਵਾਨਪੁਰੀ ਦੇ ਘਰ ਰੇਡ ਹੋਈ ਹੈ, ਯਮਨਾ ਨਗਰ ਤੋਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਜਿੱਥੇ ਕਾਲਾ ਰਾਣਾ ਦੇ ਘਰ ਰੇਡ ਹੋਈ ਹੈ। ਵੱਡੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੇਡ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਲਗਾਤਾਰ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ, ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸਦੇ ਘਰ ਰੇਡ ਹੋਈ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸੀ ਕਿ ਤੀਨੂ ਦੇ ਘਰ ਰੇਡ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਨਾਮ ਹੈ ਗੈਂਗਸਟਰਵਾਦ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੋਨੀਪਤ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਤਾਂ ਕਾਲਾ ਜਠੇੜੀ ਲਗਾਤਾਰ ਚਰਚਿਤ ਨਾ, ਇਸ ਦੇ ਘਰ ਵੀ ਰੇਡ ਹੋਈ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੇਕਰ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਖੰਨਾ, ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ, ਮੋਗਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਜ਼ਾਹਿਰ ਨੇ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਰੇਡ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਮੈਪ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਖਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਤੇ ਰੇਡ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੁਕਤਸਰ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਦੇ ਘਰ ਰੇਡ ਹੋਈ। ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦੇ ਘਰ ਰੇਡ ਹੋਈ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਕਈ ਘੰਟੇ ਇੱਥੇ ਰੇਡ ਚੱਲੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਜੱਗੂ ਭਗਵਾਨਪੁਰੀਆ ਲਗਾਤਾਰ ਚਰਚਿਤ ਨਾ, ਇਸ ਦੇ ਘਰ ਰੇਡ ਹੋਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇੱਥੇ ਮਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਵੀ ਕਰਕੇ ਗਏ ਨੇ ਟੀਮਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸੀਗੇ। ਖੰਨਾ ਤੋਂ ਰਵੀ ਰਾਜਗੜ੍ਹ ਦੇ ਘਰ ਰੇਡ ਹੋਈ ਹੈ। ਖੰਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਮੈਪ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਟਿਕਾਣਿਆਂ ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਲੋਕੇਸ਼ਨਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਰੇਡ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮੋਗਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਖਪ੍ਰੀਤ ਬੁੱਢਾ ਦੇ ਘਰ ਵੀ ਐਨਆਈਏ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾ ਕੇ ਰੇਡ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਛਾਪੇ ਮਾਰੇ ਗਏ ਨੇ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਨੇ, ਪਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੈਪ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਸ਼ੁਭਮ, ਸੋਨੂ ਕੰਗਲਾ, ਇੱਥੇ 3 ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਹੋਈ ਟੋਟਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 2 ਇਹ ਨਾਂ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਲੱਕੀ ਪਟਿਆਲੇ ਦੇ ਘਰ ਵੀ ਰੇਡ ਹੋਈ, ਇੱਥੇ ਬਰਾਮਦਗੀ ਵੀ ਹੋਈ ਹੈ ਔਰ ਕੁਝ ਸਬੂਤ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਐਨਆਈਏ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਨੇ। ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਨੇ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਬੂਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਫਰੀਦਕੋਟ ਵਿਨੇ ਦਿਓੜਾ ਦੇ ਘਰ ਛਾਪੇਮਾਰੀ, ਐਨਆਈਏ ਦੀ ਰੇਡ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਸਨ ਔਰ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਖਰਕਾਰ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਰੇਡ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੋ ਮਨੋਜ ਰਾਠੀ ਫੋਨ ਲਾਈਨ ਤੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ। ਮਨੋਜ, ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ 2:13 ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਖਬਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕੀ ਕੁਝ ਅਪਡੇਟ ਹੈ ਇਸ ਸਾਰੀ ਰੇਡ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ? देखो गुरजोत, लगातार जी रेड सवेर तो अज की जा रही है। सवेरे 5:30-6 बजे तो जी रेड है वो लगातार जारी है। हालांकि कई थावां ते ये जी रेड है वो खत्म हो चुकी है। रेड जी एनआईए की जी टीम है वो कई दस्तावेजों को लैके भी रिकवर करके उन्होंने कब्जे च लैके उत्थों निकल चुकी है। लगातार जो ए कैटेगरी के जो गैंगस्टर हैं जी लिस्ट तैयार की गई थी, ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਐਨਆਈਏ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਫੀਸਰਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਫਸਰ ਨਾਲ, ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਫਸਰ ਨਾਲ, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਦਿੱਲੀ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਫਸਰ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਲਿਸਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੀ ਸਾਰੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਰੇਡ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰੀਬੀਆਂ ਦੇ ਘਰ ਰੇਡ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਫੈਮਿਲੀ ਮੈਂਬਰਸ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਰੇਡ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਹੁਣ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਰਿਕਵਰ ਕੀਤੀ ਗਈਆਂ, ਕਈ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਰਿਕਵਰ ਕੀਤੇ, ਕਈ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹ ਰਿਕਵਰ ਕੀਤੇ ਹੈ, ਕਈ ਪ੍ਰਿੰਟਰ, बहुत सारी चीज़ों को लैके। हालांकि ये सारे जोड़े है किसी तरह की कोई डिस्क्लोज नहीं किया गया कि चीज़ां जी, लेकिन उन तक की जी सोर्स की कोई जानकारी मिल रही है कि कई अहम जोड़े डॉक्यूमेंट्स हैं
ਉਹ NIA ਵੱਲੋਂ ਰਿਕਵਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਜਲਦ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ NIA ਦੀ ਟੀਮ, ਬਹੁਤ ਜਲਦ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ A ਕੈਟੇਗਰੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਜੱਗੂ ਭਗਵਾਨਪੁਰੀਆ ਹੋਵੇ, ਲੱਕੀ ਪਟਿਆਲ ਹੋਵੇ, ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਹੋਵੇ, ਬੁੱਢਾ ਦਾ ਘਰ ਹੋਵੇ, ਕਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਗੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਕੀ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜੀ ਰੇਡ ਹੈ ਉਹ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ठीक है मनोज, धन्यवाद है फिलहाल तमाम जानकारी के लिए, शुक्रिया। तो लगातार तस्वीरें भी असं दिखा रहे हैं कि आखिरकार किस तरह के नाल घरां ते ताबड़तोड़ छापे मारे गए ने और अचनचेत छापेमारी की गई है। सवेर वेले आके जानकारी दी गई, पंजाब पुलिस के मुलाजम जिहड़े नाल तैनात सन तां वक्-वक् घरां दे विच जाके ठिकाणियां ते जाके छापेमारी की गई, जिथों जिथों दी सूचना असीं लगातार तस्वीरें भी असीं दिखा रहे हैं, अपडेट भी असीं लै रहे हैं कि आखिरकार कई थावां ते दसदी कि छापेमारी खत्म हो चुकी है और कईयां ते अजे भी चल रही है। हालांकि जिहड़े वड्डे ना सीगे तां उत्थे जिहड़ी है घरां दे विच छापेमारी खत्म की जा चुकी है, उत्थे 4 ਤੋਂ 5 घंटे तक जिहड़ी छापेमारी वो की गई है। तो लगातार खबरां ते नजर बनी हुई है, एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जल्दी वापस आवांगे।